औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नसीर कालों हाज़र CNP न्यूज़ तो। दोस्तों कल सब तुहां देखे होना, सब ने सुन भी लिया होना कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के मुतलका नवी कानून साजी हो गई है। जिहड़ा एक सिलैक्शन कमीशन बनाया गया वा, एक सिलैक्शन कमीशन बनाया गया, एक जनाब अदालती आइनी बेंच बनाया गया या आइनी अदालत बनाई गई है। तीसरा कुछ सर्विसेज की एक्सटेंशन की गई है और ये नाल नाल शायद होर भी कुछ करना वा, लेकिन वारी वारी करनगे ना। दोस्तों तुहानूं याद होना, अज तो कोई चंद दिन पहले मैं एक वीलॉग कीता सी, उहदे विच बड़ी सादा जी गल कीती सी कि इस गवर्नमेंट तो तुसीं कोई अच्छे दी उम्मीद इस मुल्क वास्ते या इस कौम वास्ते रखो तो तुहाडे वर्गा बेवकूफ दुनिया च कोई नहीं है। इन्होंने जो कुछ भी करना, इन्होंने सिर्फ अपनी जात, अपनी औकात, अपनी सियासत, अपनी पार्टी, अपनी हुकूमत और अपने चेले चमटियां नूं फेवर देने वास्ते, फायदा देने वास्ते, उन्होंने लंथन करने वास्ते, उन्होंने स्ट्रेंथन करने वास्ते करना। दोस्तों हुण तुसीं मैनूं एक गल दसो, अदालत सी साडी सुप्रीम कोर्ट, ਉਹਦੇ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ 34 ਜੱਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਵਾ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹਕੂਮਤ ਆ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲੇ ਚਮਟੇ ਲਿਆ ਕੇ 17 ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਨਾ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅਦਲੀਆ ਬਦਲੀਆ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ ਔਰ 에ਅਰਫੋਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 5 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ 3 ਦੀ ਬਜਾਏ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਾਰਡੀਨੇਟ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ 2 ਸਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਾਤੀ ਪਸੰਦ ਨਾਪਸੰਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਾਤੀयात, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀयात ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀयात ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ। ਦੋਸਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ 17 ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਡਏ ਸਨ, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो 34 ने की करना? वो एक मैनू एक लतीफा याद आ गया। एक नवाज साहब वर्गा अमीर आदमी सी, उन्होंने मेरे वर्गे किसी डॉक्टर ने कह दिता कि बई तुसी जाके ना चौधरी साहब रात को दुध पिया करो 1 किलो। उन्होंने एक बंदा मुलाजम रख लिया, जरा मैनू उन्होंने कहा कि मैनू बई तू काका दुध लिया के गर्म करके उबाल के ते रात को दिया करना। पहली रात उन्हें पूरा किलो दुध गर्म किया, उबालिया तो लिया के जनाब खिदमत च पेश करता मालिक दी च, पी के बड़ा खुश हशाश बच्चा तबीयत हो गई। अगले दिन उस जहन च आया कि ये मेरे मालिक ने जो कले ने किलो पीना वा, चौपाइया मैं कढ़ लेना, वो मैं पी लांगा तो 3 किलो इनू दे देना, चौपाइया पानी पा देंगा। उन्हें अगले शाम इस तरह कर लिया। हूँ दुध की हैयत चेंज हो गई, पतला हो गया। मालिक ने समझा भी इन्हें कोई फ्रॉड किया, उन्हें दूसरा बंदा रख लिया कि तू इनू लुक आफ्टर करना ही, इस बंदे नूं तू चैक करना भी की करदा। उन्हें जनाब उन्होंने उस टाइम फड़ लिया जिस टाइम वो दुध च पानी पाउन दिया सी, ते उन्हें कहा तू दुध च पानी पा के मालिक नूं पियाउना है तो तेरा मैं कर लेना इलाज, तेन मैं दसना तेरी शिकायत करना। उन्हें कहा तू पागल हो गया, तू इस तरह कर, पाइया मैं अपने लिए कढ़िया, पाइया तेरे लिए कढ़ लेना, अद्धा किलो पानी विच पा लेना। मालिक ने उत्थे किहड़ा जवान होना हुण पी के, वो जनाब 1 किलो चो 2 पा पानी, यानी अद्धा किलो पानी पै गया तो अद्धा किलो दुध निकल गया।
ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਧ ਕਿਉਂ ਪਤਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਕੱਲਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿਲੋ ਪੀਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੈਰ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਵੀ ਪਾਈਆ ਤੂੰ ਲੈ, ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਲੈ ਕੇ 3 ਭਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ 3 ਭਾ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ, 3 ਹਿੱਸੇ ਪਾਣੀ ਤੇ 1 ਹਿੱਸਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਰਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿ ਚੌਥਾ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੋਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਇੱਥੇ, ਕਰਨ ਕੀ ਡੇ ਦਿਨ ਦਿਨ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਰਾਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚੋਰੀ ਫਰਾਡ ਕਾਹਦੀ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮौज ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਈਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦਾ ਹੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਘਾਹ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਲੋ, ਹੱਲ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮਲਾਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਲਈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਮਾਲਕ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਲਾਈ ਦਾ ਆਏ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਬਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਓ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਜੇ ਮਲਾਈ ਲੱਗੀ ਆ। ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਮਲਾਈ ਲਾਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ PIA ਉਹ ਵੇਚਣ ਡਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਦੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੀ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਵਾ, ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੌਮ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਕਰਰੀ ਸਟੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਫ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੀਫਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਚੀਫਸ ਨੇ ਤਿੰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਮੋਸਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆ, ਉਹ ਆਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਬਰ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ, ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮਰਾਂ ਕਿਤੇ। ਤਾਜਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਦਿਆਂ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾ ਸਕਣਾ ਮੈਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵਾਂ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਂ, ਲੈ ਜਾਂ, ਔਰ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਦਰ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਉਤਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਦਲੀਆ ਬੱਚੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਆਈਨੀ ਬੈਂਚ ਬਿਠਾਤਾ। ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਸਿਵਲ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪੈਨਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮੁਕਤਦਰ ਹਲਕਿਆਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਣਾਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾਈ ਆ ਕਿ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਕੱਢੀ ਜਾਓ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਮਲਾਈ ਲਾਈ ਜਾਓ। ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।